everyone, warm welcome to our channel. Today we are discussing about the culture media. Without the culture media, microbiology is completely blank. Because without the culture media, bacteria cannot grow. Without the culture media, we cannot diagnose any kinds of disease. Without the culture media, microbiology is completely blank. Okay, so that it is an important part, that is culture media. And this class is completely dedicated to the West Bengal student on the request of the West Bengal students. I am just taking the class in two modes. There should be both English and Bengali language. It is the first class in our YouTube channel we are taking in English and Bengali mode. If we are just taking lots of requests, as well as if we are seeing that lots of or massive requests are coming in Bengali, so that I will take one classes per week that should be in English and Bengali both mode. Okay, and otherwise the whole classes whatever that is the English mode, that will be automatically resumed. Okay, see, আমরা আজকে পড়াশোনা করব কালচার মিডিয়া নিয়ে। দেখো, before starting the culture media, I just want to say one thing, that just subscribe our channel so that you will become the part of the microbiology series from basic to advanced. As we have already started the particular series, there should be already 3 or 4 lectures are available in the YouTube, you may see, and after that you can automatically connect it into our whole kinds of M.L.T related classes. Okay, now we are starting the culture media. See, দেখো, ইন্ট্রোডাকশন অফ কালচার মিডিয়া। ইন্ট্রোডাকশন বেসিক্যালি কিছুই না। ইন্ট্রোডাকশন মানে আমাদেরকে জানতে হবে কালচার মিডিয়া জিনিসটা কি। এই যে কালচার শব্দটা, দ্যাট ইজ দ্য কালচার বেসিক্যালি ডিফাইনিং দ্য গ্রো। ওকে, কালচার মানে কিছু আমরা গ্রো করব। তো এই গ্রো করার জন্য আমাদের যেমন we are the human beings, right? So that we require some kinds of things like food, nutrition and oxygen, like a temperature, as well as the pressure, as well as the pH. We require everything for the growth. So that bacteria, they all are also microorganism. Fungus, they all are also microorganism. They are also required some kinds of things, or the food, nutrition, as well as the environment for their growth. তো তাদেরকে গ্রো করানোর জন্য আমরা যেগুলো মিডিয়া ইউজ করি সেগুলোকে বলা হয় কালচার মিডিয়া। একদম কমপ্লিটলি একটা ব্যাকটেরিয়া বা একটা ফাঙ্গাসকে গ্রো করানোর জন্য যে জিনিসপত্রগুলো লাগে, লাইক there can be required the carbon dioxide, there can be required the oxygen, there can be required the certain type of minerals, there can be required the certain type of environment like normal pH, as well as the temperature, as well as the pressure, as well as the essential whole kinds of nutrition. We have to provide it into the culture media. যা যা দরকার সব কিছু আমাদের কিন্তু এই কালচার মিডিয়ার মধ্যে পুট করতে হবে। তারপর কি করবে, তারপর সেই পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়াকে আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য স্পেসিমেনকে এখানে ইনোকুলেশন করতে হবে। ইনোকুলেশন, ইউ উইল ফাইন্ড আউট ওয়ান টার্ম। আই এম সেইং দ্য হোল থিংস that is a series from the basic to advanced, so that I will explain everything from the basic level, who are just beginner of the M.L.T field, who are just the first year students, so that they can also understand the particular things, how it's happening. Yes or no, right? See, দেখো, তো একটা ব্যাকটেরিয়াকে যখন আমরা বা স্পেসিমেনকে যখন আমরা এই কালচার মিডিয়ার মধ্যে পুট করব ব্যাকটেরিয়া গ্রো করানোর জন্য, দ্যাট ইজ কল্ড আইসোলেশন। বোঝা গেল? মানে এই পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়াকে আমাকে আইসোলেট করতে হবে। সো দ্যাট আপ টু দিস মাচ আমরা বুঝলাম যে কালচার মিডিয়া হলো এমন একটা মিডিয়া, এমন একটা জায়গা, এমন একটা প্লেস যেখানে ব্যাকটেরিয়ার সব কিছু, ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গাস বা কোনো মাইক্রো অর্গানিজমকে গ্রো করানোর জন্য যা যা জিনিসপত্রের দরকার সব কিছু আমরা এখানে পুট করব। আন্ডারস্টুড? See, that is the purpose, to grow the microorganism artificially in the laboratory. Artificially defining that, দেখো, একটা ব্যাকটেরিয়া আমাদের শরীরে গ্রো করেছে কিনা সেটা জানার জন্য আমি তো কারো বডিতে ব্যাকটেরিয়াটাকে গ্রো করাতে পারি না। সেম বডির এনভায়রনমেন্টটা আমি artificially তৈরি করতে পারি। I can make it into the laboratory, this culture media. Okay, we are providing whole kinds of nutrition, whole kinds of environment to growing, so that we are just taking the particular things into the laboratory, so that we are saying that it is artificial. Got it?
তো আমরা এই কৃত্রিমভাবে এটাকে তৈরি করি কারণ ব্যাকটেরিয়াকে গ্রো করানোর জন্য। গট ইট? আফটার দ্যাট দেখো, টু আইসোলেট দ্য পিওর কলোনিজ অফ ব্যাকটেরিয়া, মানে সেই পার্টিকুলার কলোনিগুলো যেখানে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করেছে সেগুলোকে আমরা আইসোলেট করতে পারি ফার্দার ডায়াগনোসিসের জন্য, লাইক বায়োকেমিক্যাল টেস্টের জন্য, লাইক স্টেনিং এর জন্য। বোঝা গেল? আফটার দ্যাট, টু ডিফারেন্সিয়েট অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দ্য ডিফারেন্ট স্পেসিস, so that I have already told you that there have lots of species of the bacteria. ব্যাকটেরিয়ার কি অনেকগুলো স্পিসিস আছে, লাইক স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস, স্টেফাইলোকক্কাস পয়জেন, স্টেপটোকক্কাস অ্যাকালেক্টিকা, এরকম একটা জেনাসের অনেক স্পিসিস আছে। তো এই স্পিসিসগুলোকে আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য কিন্তু আমরা এই কালচার মিডিয়া ইউজ করে থাকি। Understood? Hope the thing is clear up to this much. Okay, now I am moving to the second things. Okay, so that we have already understood what is culture media, what are the purposes of culture media, as well as why we will using the culture media. We have already understood. আশা করি বোঝা গেছে। Second, দেখো composition of culture media. See, here is a basically artificial picture of the culture media. You might see that, as well as you might enjoy to seeing the particular picture. That is not the real picture, that is the artificial picture. Just look down upon the things. See, দেখো একটা কালচার মিডিয়ার কম্পোজিশন কে কে থাকবে। আই এম এগেইন সেইং ইউ দ্যাট কালচার মিডিয়ার কিন্তু কম্পোজিশন আলাদা আলাদা হবে। লাইক our lifestyle, as well as our nutrition, as well as our requirements of the particular nutrition, as well as the China's people's nutrition is different, right? As well as the Nigeria's different, right? So that we are the different people have that different nutritional uh, requirements. Okay, so that into the bacteria there have also different type of রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য পার্টিকুলার নিউট্রিশন। তো একটা ব্যাকটেরিয়াকে সেই ব্যাকটেরিয়া যে যে নিউট্রিশনগুলো দরকার তাকে সেভাবেই গ্রো করানো হয়। তাহলে প্রত্যেকটা কালচার মিডিয়ার কিন্তু কম্পোজিশন নট সেম, প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট প্রত্যেকটা কালচার মিডিয়ার কিন্তু কম্পোজিশন সেম হবে না। কিছু কিছু কালচার মিডিয়া যেরকম ব্যাকটেরিয়া গ্রো করাতে হবে তাকে সেরকম কম্পোজিট করা হয় বা তাকে সেরকম কম্পোজিশনে তৈরি করা হয়। বোঝা গেল? সো দ্যাট দেখো এখানে তাহলে স্যার এগুলো কি আছে, এগুলো কি তাহলে সব ব্যাকটেরিয়ার জন্য? নো, হিয়ার ইজ দ্য বেসিক কম্পোজিশন। লাইক আমাদের যেমন বেসিক কম্পোজিশন, আমাদের লাগে ওয়াটার লাগে, আমাদের লাগে অক্সিজেন লাগে, আমাদের একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার লাগে, আমাদের পিএইচ একটা নর্মাল পিএইচ লাগে। হিয়ার ইজ অলসো দ্য সেম থিংস, এখানেও কিন্তু সেম আছে। বোঝা গেল? আর একটা ব্যাকটেরিয়াকে গ্রো করতে গেলে কি কি দরকার হয়, just look down upon our previous video. I think that it's available into the YouTube, that is a growth and nutrition, তো সেখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে। Got it? And if you want the particular things from the very basic level and more elaborate level, then just you have to join our classes or paid classes. Everything links is already below in the description box. ওকে, সি দেখো কম্পোজিশন, ওয়াটার শুড বি প্রেজেন্ট, ওয়াটার থাকবে, পেপটোন থাকবে, ইনডাইজেস্টেড প্রোটিনকে বলা হয় পেপটোন। ওকে, তারপর দেখো মিট এক্সট্রাক্ট থাকবে বা ইয়েস্ট এক্সট্রাক্ট থাকবে। আফটার দ্যাট আগার প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট ইউ উইল ফাইন্ড আউট লটস অফ কোশ্চেন ফ্রম হিয়ার, প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট you will find out lots of question from there. What is the solidifying agent in the culture media? What is the solidifying agent? Please keep in mind that is the agar is the solidifying agent. Without agar, that should not be the culture media, that should be broth. বোঝা গেল? এই আগার কিন্তু ইউজ করা হয় অ্যাজ দ্য সলিডিফাইং এজেন্ট। আফটার দ্যাট দেয়ার শুড বি সাম কাইন্ডস অফ মিডিয়া, কিছু মিডিয়া কি থাকে বাবা, কার্বোহাইড্রেট থাকে। বোঝা গেল? আফটার দ্যাট দেয়ার শুড বি ইন্ডিকেটর মানে ইন্ডিকেট করবে, ইন্ডিকেটর মানে কালার চেঞ্জ করবে, ইন্ডিকেটর মানে মেটাবলিজমকে ইন্ডিকেট করবে। তো ইন্ডিকেটর থাকে, লাইক মিথাইল রেট থাকতে পারে, লাইক ফেনল রেট থাকতে পারে। বোঝা গেল? এগুলো হলো সব ইন্ডিকেটর। লাইক ল্যাকটোজ ফার্মেন্টেশন হতেও পারে, নাও হতে পারে।
আফটার দ্যাট দেয়ার শুড বি প্রেজেন্ট দ্য বাফার থাকবে যে পিএইচটাকে মেনটেন করে, আর সল্ট থাকবে যে অসমোটিক ব্যালেন্সকে মেনটেন করে। তো দ্যাটস অল আর দ্য জেনারেল কম্পোজিশন অফ এ কালচার মিডিয়া। এগুলো সব হলো একটা কালচার মিডিয়ার জেনারেল কম্পোজিশন, অ্যান্ড দে আর মডিফাইং অন দেয়ার বেসিস অফ রিকোয়ারমেন্টস। এবার প্রত্যেকটা কালচার মিডিয়া তারা কিন্তু নিজেদের উপর বেস করে, বা যেই টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়া এই কালচার মিডিয়াকে গ্রো করা হয় তাদের উপর বেস করে এটা কিন্তু তৈরি করা হয়। গট ইট? সি, নাও উই আর কামিং টু দ্য টাইপস অফ কালচার মিডিয়া ডেসক্রিপশন অ্যান্ড এক্সাম্পল। দেখো, এটাতে যাওয়ার আগে, টাইপসে যাওয়ার আগে আমি একটা ছোট্ট কথা বলে নিই রিগার্ডিং দ্য হাউ টু প্রিপেয়ার দ্য কালচার মিডিয়া। দো দ্য প্রিপারেশন অফ কালচার মিডিয়া ইজ ডিফারেন্ট টু দ্য ডিফারেন্ট মিডিয়া, তবুও আমি বলে নিই। দেখো, কালচার মিডিয়া তো সেই জন্যই আমার এখানে দেওয়া নেই, বিকজ দ্যাটস হ্যাভ লটস অফ টাইপস, হ্যাভ লটস অফ preparation of the culture media, so that I have not put it into the particular PPT. I am just saying you one general প্রিপারেশন অফ দ্য কালচার মিডিয়া। একটু শুনে নাও, আশা করি মনে থাকবে বা বুঝতে পারবে। দেখো, আমাদের মাইক্রোবায়োলজিতে কোনো কাজ করার আগে সব থেকে আগে আমাদের কি করতে হয় বাবা? সব থেকে আগে আমাদের যেটা করতে হয় দ্যাট ইজ দ্য স্টেরিলাইজেশন করতে হয়। হ্যাঁ, স্টেরিলাইজেশন করতে হয়। তো যেই জিনিস ইনস্ট্রুমেন্টগুলো দরকার হয় একটা কালচার মিডিয়া তৈরির জন্য, সেগুলো সবগুলোকে আমাদের স্টেরিলাইজ করে নিতে হবে। লাইক টেস্ট টিউব দেয়ার মাইট বি রিকোয়ার্ড, দেয়ার কালচার মিডিয়া মাইট বি রিকোয়ার্ড, দেয়ার মাইট বি পেট্রি ডিশ রিকোয়ার্ড, দেয়ার মাইট বি another type of things like tips required, everything is required. তো যেগুলো লাগবে সেগুলোকে আমরা স্টেরিলাইজ করে নেব। এরপর এই যে কালচার মিডিয়া যেগুলো আছে না, লাইক নিউট্রিয়েন্ট আগার, লাইক পেপটন গ্রোথ, লাইক ম্যাককঙ্কি আগার, লাইক ব্লাড আগার, এগুলো সবগুলো না পাউডার ফর্ম বাজারে কিনতে পাওয়া যায় ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পারচেস ইস কমার্শিয়ালি। তো এগুলো সব কিন্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এই পাউডারগুলোকে কিনে এনে কি করতে হবে, ল্যাবরেটরির মধ্যে what are the composition you will using, what are the composition of the distilled water, what are the composition of the powder, that is completely mentioned to the box, okay, as well as which things you are commercially purchased সেখানে কিন্তু মেনশন করা থাকে। সেই কম্পোজিশনে মিশিয়ে সেটাকে আবার কি করতে হবে, হিট করে নিতে হবে যাতে পার্টিকুলার ডাইলিউশনটা প্রপারলি হয়। আফটার দ্যাট আবার সেটাকে তোমাদেরকে স্টেরিলাইজ করতে হবে। স্টেরিলাইজ করে জাস্ট সেটাকে যদি কোনো পেট্রি ডিশে জাস্ট ইনকর্পোরেট করা যায়, যদি তোমরা মিডিয়া বানাতে চাও, সো দ্যাট আফটার ফিউ টাইমস, আফটার ফিউ মিনিটস দে উইল বিকাম সলিডিফাই, তারপর সেটা সলিডিফাই হয়ে যায়। ঠিক আছে, এই হলো কালচার মিডিয়া তৈরির প্রসিডিওর। চলো, এবার আমরা প্রত্যেকটা আগার সম্পর্কে একটু করে পড়াশোনা করব। দেখো, হিয়ার ইজ দ্য হোল থিংস, জাস্ট টেক এ স্ন্যাপশট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জাস্ট জয়েন আওয়ার ফ্রি গ্রুপ, ইউ উইল গেট দ্য পিডিএফ অ্যাজ ওয়েল। ওকে, তো দেখো এই যে ব্যাপারটা আছে এটা আমরা পুরোটা পড়ে নেব, তারপর এগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। পুরোটা যখন আমি পড়ে নেব একটা একটা করে, তারপর এটা নিয়ে আমাদের কোনো ডাউট থাকবে বলে মনে হয় না। চলো, and after completing the today's class you will not face any kinds of doubt, it's my guarantee, okay, regarding the culture media, as well as if you are facing any kinds of doubt, just comment us, we will give your answer. সি, দেখো সবার আগে যেটা আছে দ্যাট ইজ কল্ড নিউট্রিয়েন্ট আগার। এই আগার পড়ানোর আগে আমি শুধু একটা কথা তোমাদেরকে বলে নিই, আই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য পেন্স কালার সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট প্রপারলি। ওকে, আই এম টেকিং দ্য রেড, ওকে, দ্যাট উইল বি বেটার। সি, এই আগার পড়ানোর আগে আমি তোমাদের একটা জিনিস বলে নিই, দেয়ার হ্যাভ টু টাইপ অফ মিডিয়া, ওয়ান ইজ কল্ড ব্রোথ, ওকে, ওয়ান ইজ কল্ড ব্রোথ, অ্যানাদার ওয়ান ইজ কল্ড agar. Please keep in mind that agar. Broth means there should be liquid in form, agar means there should be solid in form. Liquid always broth and agar always solid. Please keep in mind that. See, one thing please keep in mind that এই agar add করলে কিন্তু সলিড হবে, আর agar না অ্যাড করলে সেটা কিন্তু ব্রোথ অবস্থায় থাকবে। বোঝা গেল? এখানে আমি here basically I am discussing only 7 or 8 culture media's name, and these are prominently uses. এখানে যেগুলো ইউজ করব না বা আমি পড়াবো সেগুলো সব থেকে বেশি প্রমিনেন্টলি ইউজ হয়। রাদার দেন দিস 7 or 8 there have also lots of culture media, you might just look down upon the particular things. বোঝা গেল? দেখো, সব থেকে আগে আমাদের জানতে হবে নিউট্রিয়েন্ট আগার, দ্যাট ইজ দ্য টাইপ, দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল মিডিয়া। প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট এই টাইপস গুলো যখন পড়বে না, আফটার কমপ্লিটিং দ্য হোল থিংস, তোমরা এখান থেকেই বলতে পারবে কি টাইপের এটা। আর আমি এমন ভাবে পড়িয়ে দেবো, আশা করি তোমাদের কোনো ডাউটস হবে না বা তোমরা কিছুই ফেস করবে না, কোনো সমস্যা। চলো,
তো দেখো নিউট্রিয়েন্ট আগার টাইপস দেখো সিম্পল মিডিয়া, পারপাস কেন, রুটিন কাল্টিভেশনের জন্য এটা ইউজ করা হয়। হিয়ার ইজ দ্য ইউ মাইট ফাইন্ড আউট ওয়ান থিং দ্যাট নন ফেস্টিডিয়াস, এই টার্মটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট না। কিছু মাইক্রো অর্গানিজম আছে যারা নন ফেস্টিডিয়াস, আর কিছু মাইক্রো অর্গানিজম আছে দে আর ফেস্টিডিয়াস। নন ফেস্টিডিয়াস ডিফাইনিং দ্যাট এরা কিন্তু নরমালি বা নর্মাল নিউট্রিশনে গ্রো করতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড নন ফেস্টিডিয়াস। গট ইট? And there have some kinds of microorganism they cannot grow into the into normal, they cannot grow into the normal micro environment, they are fastidious, means they require the special media। বোঝা গেল? যারা নর্মাল কোনো মিডিয়া বা অর্ডিনারি মিডিয়ায় গ্রো করতে পারে তাদেরকে বলা হয় নন ফেস্টিডিয়াস, মানে তারা নর্মাল খাবার দাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। অ্যান্ড দেয়ার হ্যাভ সাম কাইন্ডস অফ ফেস্টিডিয়াস, মানে তারা কিন্তু নর্মাল মিডিয়ার মধ্যে গ্রো করতে পারে না। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড fastidious and non-fastidious। দেখো সব থেকে সিম্পল মিডিয়া দ্যাট ইজ কল্ড নিউট্রিয়েন্ট আগার, সব থেকে আগে দেখো দ্যাট ইজ দ্য এক্সাম্পল you might find out in every medias you will find out in this methodology। firstly you will get the types, after that you will get the purpose, after that you will get the example। ওকে, দেখো পারপাস আমরা বুঝে গেছি রুটিন কাল্টিভেশনের জন্য। এবার দেখো অর্গানিজম এক্সাম্পল, ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য এস্চেরিচিয়া কলি, আমরা এর মাধ্যমে কালচার করতে পারি স্টেফাইলোকক্কাস ওরিয়াস, বেসিলাস সাবটিলিস। তারপর দেখো হিয়ার ইজ দ্য কম্পোজিশন, হিয়ার শুড বি পেপটোন থাকে, বিফ এক্সট্রাক্ট থাকে, সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে, আগার থাকে, ডিস্টিল ওয়াটার থাকে। বোঝা গেল? here is a picture after completing the things and after growing the bacteria you might see the colonies here। okay, that is the nutrient agar, understood? And there have also another type of organism, they can also grow into the ordinary media, but here I am putting which are really important for your examination purpose for as well as for your knowledge purpose। okay, see after that দেখো plant agar, it is also too much important। see এটাকে বলা হয় দেখো enriched আর একটা দেখো differential media। প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট enriched কথাটার অর্থ হলো কিছু একটা তুমি অ্যাড করেছো, সেই জন্যই তাকে বলা হয় enriched। লাইক বলি না, ইউ আর enriched with lots of blessings, you are enriched with lots of knowledge, you are enriched in lots of skill। enriched মানে তুমি কিছু একটা দিয়ে সেটাকে ইনকর্পোরেট করেছো, মানে মিডিয়াটা ছিল ন্যাচারাল বা নিউট্রিয়েন্ট, তার উপরে তুমি কিছু একটা অ্যাড করেছো, সেই জন্য এটাকে বলা হয় এনরিচ। আরেকটা টার্ম দেখো ডিফারেন্সিয়েট মিডিয়া, মানে এ কিন্তু অন্য কিছুকে ডিফারেন্সিয়েট করতে সাহায্য করে, লাইক থ্রু দ্য প্রসেস অফ হিমোলাইসিস। হিমোলাইসিসের মাধ্যমে এ অন্য ব্যাকটেরিয়াকে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করতে সাহায্য করে। তো দেখো সাপোর্টস দ্য, দেখো হিয়ার ইজ আ সাপোর্টস দ্য growth of fastidious bacteria। I have already told you that fastidious defining that they are not growing into the normal ordinary media। got it? see here, helps to detect the টাইপ অফ হিমোলাইটিক অ্যাক্টিভিটি, মানে দেখো ডিফারেন্সিয়েট করতেও সাহায্য করছে, ব্যাকটেরিয়াকে গ্রো করতেও সাহায্য করছে। মানে কি টাইপের হিমোলাইসিসটা হচ্ছে, কি টাইপের রেড ব্লাড সেলের ব্রেকডাউন হচ্ছে, এটাও কিন্তু আমরা এর মাধ্যমে ডিটেক্ট করতে পারি। got it? that is first one is the beta hemolysis, second one is the alpha hemolysis, third one is the gamma hemolysis। first one is the দেখো beta hemolysis, it is the complete lysis। এখানে কিন্তু ক্লিয়ার জোন দেখা যায়, মানে কমপ্লিট লাইসিস হয়ে যায়, কমপ্লিট রেড ব্লাড সেলের ব্রেকডাউন হয়ে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড বিটা hemolysis। after that see here alpha hemolysis, that is the partial lysis, গ্রিনিশ জোন। তো দেখো বিটা হিমোলাইসিস হয়ে গেলে পুরো ক্লিয়ার জোন দেখা যায়, আলফা হিমোলাইসিস হলে পার্শিয়াল জোন মানে গ্রিনিশ জোন দেখা যায়, গামা হিমোলাইসিস হলে কোনো প্রকার লাইসিস হয় না। ওকে, নাও উই আর কামিং, কোন ব্যাকটেরিয়া কোন ধরনের লাইসিস করে, উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, yes or no, right? so that we have already understood the beta hemolysis, we have already understood the alpha hemolysis। now we are coming to the example। see here, streptococcus poison basically causes the beta hemolysis and streptococcus pneumoniae is causing the alpha hemolysis। we have already understood that। so that if I am talking in which media you will find out the clear zone, then you have to choose the streptococcus poison because that is the beta hemolysis that occurred। if I am saying that in which media you will get the greenish zone, then you have to choose the streptococcus pneumoniae because
that basically alpha hemolysis occurred. Got it? Got it? See, so that we have already understood the nutrient agar, we have already understood the blood agar. Now we are moving to the another media. See here, that is the chocolate agar. It's the most interesting thing, right? Chocolate. Yes, it's also looking like a chocolate. Not like that you are just giving the name of chocolate. No, here is into the microbiology, you are also facing that. That's also looking like a chocolate. See how the chocolate is formed. If you are hitting the blood agar, if you are just hitting the blood agar, you will get the chocolate agar. Got it? Got it? Got it? See, hope the thing is clear. See, দেখো এখানে যদি তোমরা ব্লাড আগারকে হিট করো, if you are hitting the blood আগারকে যদি হিট করো, you will find out the chocolate agar. Okay, দেখো blood মানে কি বাবা, that is basically looking like a red. Whenever you are hitting the particular things, it become dark. No, what is the color of the dark? That is a chocolate color. রাইট? তো ব্ল্যাক আগারকে হিট করলেই তুমি পেয়ে যাবে চকলেট আগার। দেখো এটাও একটা কিন্তু ইনরিচড মিডিয়া, কারণ আমি আমারও বলেছি একটা মিডিয়ার মধ্যে কিছু একটা চাপিয়ে দেওয়া মানে ইনরিচড। দেখো এটা ইট ইজ ইউজড ফর দ্য fastidias. I have already told you that fastidias, okay, that require the heat lies to blood for growth. Getting my point? Heat means you have to give the heat. Lysed blood মানে হিট দিলে কি ব্লাড গুলো ভালো থাকবে, আরবিসি গুলো ভালো থাকবে। দেখো ওই লাইসড হওয়া যে ব্লাডটা সেটাই কিন্তু এখানে দরকার হয়। Okay, see, hemoglobin and NAD, that is a 5-factor released from the RBCs, support to the bacterial growth. দেখো এই যে হিমোগ্লোবিন ব্রেকডাউন, এই যে আরবিসি ব্রেকডাউনের ফলে we will get the hemoglobin and NAD ফ্যাক্টর, এই দুটো ফ্যাক্টর কিন্তু রিলিজ হয়, যেটা কি করে ব্যাকটেরিয়াকে সাপোর্ট করতে সাহায্য করে। কারণ তুমি দেখো, তুমি ব্লাডে কি ছিল বাবা, ব্লাডে কি ছিল, আরবিসি ছিল। আরবিসি কে তুমি কি করেছো, বা আরবিসি কে কি করেছো, you have to put at the heat put করেছো। আরবিসি কে হিট পুট করলে কি হবে, ব্রেকডাউন হয়ে যাবে স্যার। ব্রেকডাউন হয়ে গেলে কি পাবো রে, ব্রেকডাউন হয়ে গেলে we will get the hemoglobin as well as we will get the NAD। আর এই দুটো কি করে বাবা, এই দুটো পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়াকে গ্রো করতে সাহায্য করে। দ্যাট ইজ দ্য চকলেট আকার। বোঝা গেল? এগুলো কিন্তু মুখস্থের কোনো জায়গা নেই, তোমাদের শুধু কনসেপ্টটা বুঝে নিতে হবে যে তোতা পাখির মতো মুখস্থ করলে আমার কাছে আসার দরকার নেই। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য সিপি পাবলিশার and another type of books that have lots of information available into the YouTube as well as into the various type of sites. Just memorize the particular things. শুধু এগুলোকে মেমোরাইজ করে নাও, you will win. Okay, বাট যদি তোমাদের মনে হয় যে কনসেপ্টকে জানা দরকার, just come with me as well as just connected with our platform, you will get whole kinds of concept. Got it? See, আমাদের পড়াশোনার মেকানিজমই এটা, আমরা কখনো মুখস্থ করতে শেখাই না। We always focus on the concept so that you can memorize it until death. Got it? দেখো example, দেখো here is a Neisseria gonorrhoeae, here is a Haemophilus influenza. Okay, that is the chocolate agar. And which kind of questions there might be occurred? There should be questions might be occurred that chocolate agar is simple media, enriched media, enrichment media, as well as there is a none of this. Okay, then you have to take the enriched media. So example of the microorganism which is founded into the chocolate agar as well as which is grow into the chocolate agar, then you have to choose the Neisseria gonorrhoeae. Okay, see, now we are coming to the McConkey agar. McConkey agar, please see, McConkey agar, it is also too much widely used agar. Please keep in mind that McConkey agar here is present basically lactose. Some kinds of bacteria, they are lactose fermentation are happening. Some kinds of bacteria, they are non-lactose fermentation. So that we have to measure as well as we can easily identify that which is lactose fermentation bacteria and which is non-lactose fermentation bacteria. We can easily understand it by the McConkey agar. See, why we are saying that that is selective? Because it basically help to isolate some selective bacteria. Got it? And it basically differentiate, that is the lactose fermentation and non-lactose fermentation. So that I have just put it here, that is selective and differentiate media. And I can also say it is also indicator media, because through the lactose it can indicate that. Okay, see, purpose, see here, that is the enteric gram negative bacilli. Gram negative যেগুলো bacilli আছে like salmonella, shigella, enteric gram negative যেগুলো bacilli আছে সেগুলোকে কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন করতে ইউজ হয়।
Okay, based on the lactose fermentation. I have already told you that. Okay, now I am coming to the pink colonies. Pink colonies, দেখো I am using the very simple language as well as English also. তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো, কিছু সমস্যা হলে বলবে, because I am habituated in this form, so that I always trying to say, but some kinds I forgot that the class is happening into the English mode, Bengali mode as well. See, দেখো এখানে দেখো পিঙ্ক কলোনি কিন্তু দেখা যায় যাদের ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, মানে যারা ল্যাকটোজ ফার্মেন্টেশন করে তাদের কিন্তু পিঙ্ক কলোনি আমরা দেখতে পাবো। আর যারা ল্যাকটোজ ফার্মেন্টেশন করে না, লাইক সালমোনেল্লা, শিগেল্লা, দেখো they all are the enteric bacteria as well as they all are under the enterobacteriaceae. এটা একটা গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়া যেখানে সব গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলিরা থাকে, লাইক সালমোনেল্লা, শিগেল্লা, এস্টেরিচিয়া কলি, ক্লেপসিলা। বোঝা গেল? তার মধ্যে দেখো পিঙ্ক কলোনি ইউ উইল ফাইন্ড আউট ইনটু দ্য ই কলি, বিকজ দে আর ল্যাকটোজ ফার্মেন্টেশন হলেই তুমি পিঙ্ক কলোনি দেখতে পাবে। সি হিয়ার, এখানে তুমি দেখতে পারো ল্যাকটোজ ফার্মেন্টেশন হলেই তুমি পিঙ্ক কলোনি দেখতে পাবে। আর যারা ল্যাকটোজ ফার্মেন্টেশন নয় তাদের কিন্তু কোনো প্রকার তুমি পিঙ্ক কলোনি দেখতে পাবে না। গট ইট? ওকে, সি দেখো EMB, eosine methylene blue, it's also one type of media that is uses, that is also selective. আমি আগেও বলেছি কেন বলা হয় সিলেক্টিভ, সি দ্যাট ইজ অলসো সিলেক্টিভ অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো ডিফারেন্সিয়েট। মানে এটা পার্টিকুলার কোনো ব্যাকটেরিয়াকে গ্রো করতে দেয় এবং সেকেন্ডলি কি করে স্যার, ডিফারেন্সিয়েট করতে সাহায্য করে আলাদা ব্যাকটেরিয়া থেকে। বোঝা গেল? দেখো আইসোলেট অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েট দ্য কলিফর্ম ফ্রম দ্য আদার গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। কলিফর্মকে কি করে, যারা কলিফর্ম যেগুলো ব্যাকটেরিয়া আছে সেগুলোকে অন্যান্য গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে। বোঝা গেল? সি হিয়ার, হিয়ার ইজ আ মেটালিক গ্রিন সিন, মেটালিক গ্রিন আমরা দেখতে পাবো ই কলির ক্ষেত্রে। পার্পল কলোনি আমরা দেখতে পাবো ইন্টারোব্যাক্টার অ্যারোজিনাসের ক্ষেত্রে। গট ইট? এখানে কিন্তু eosin Y, we all know that eosin Y, eosin B, there is basically present. Here is uses the eosin Y and methylene blue দুটো কিন্তু ইউজ করা হয় acts as the pH indicator and inhibitor gram negative গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম। তো আমরা যেগুলো ডিজায়ার্ড গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াকে চাচ্ছি এরা কিন্তু তাদেরকে গ্রো করতে সাহায্য করে। আর দেখো বাবা, ইনহিবিটর মানে কি করে, গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াকে ইনহিবিট করে। কে? ইওসিন অ্যান্ড মিথিলিন ব্লু। এরা কি করে, পিএইচ রূপেও কাজ করে, ইন্ডিকেটর রূপেও কাজ করে এবং কি করে, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া গুলোকে এলিভেটেড করে দেয়, মানে বাড়িয়ে দেয়, আর গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া গুলোকে কি করে, ইনহিবিট করে দেয়। কারণ আমাদের তো দরকার গ্রাম নেগেটিভ। বোঝা গেল? দ্যাট ইজ দ্য EMB আকার, ইওসিন মিথিলিন ব্লু। গট ইট? Got it? See, now I am coming to the SDA agar. I require lots of support in the particular classes, so that I will take the one classes for the ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্ট। যদি আমি দেখি এখানে তোমাদের সাপোর্ট অনেক আছে, এখানে সত্যি তোমরা ক্লাস করতে চাও, তাহলেই শুধুমাত্র আমি একটা ক্লাস নেব যেখানে ইংলিশ বাংলা বোথ মোডে আমি ক্লাসটা নেব। বাকি সব ক্লাসেস ইন ইউটিউব দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ইন ইংলিশ মোড। ওকে, বিকজ এভরিওয়ার in English, your college mood is English, your exam is English, your talking way is English, interview in English, everything in English, so that you have to develop the English at first. Okay, but তোমাদের রিকোয়েস্ট এই ক্লাসটা, ঠিক আছে? আর আবারও বলি, কেউ যদি পড়তে চাও, কেউ যদি মনে করো যে প্রথম থেকে আমাদের মাইক্রোবায়োলজিটা জানতে হবে, তাহলে কিন্তু আমাদের মাইক্রোবায়োলজির একটা স্পেশাল ব্যাচ আছে, সেখানে তোমরা জয়েন করতে পারো। কেউ যদি ভাবো আমাদের কম্পিটিটিভ এক্সামস এর ক্লিয়ার করতে হবে, আমাদের কম্পিটিটিভ এক্সামের ব্যাচ আছে, সেখানে জয়েন করতে পারো। there is a too much high quality things, everything is too much high quality, প্রতিদিন টেস্ট, প্রতিদিন ক্লাস, টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল ধরে ধরে পড়ানো, পুরো টিউশনের মতো পার্সোনাল ওয়েতে পড়ানো। সেগুলোকে তোমরা জয়েন করতে পারো। ডিসক্রিপশন বক্সে সবকিছু দেওয়া আছে, তোমরা চেক করে সেখানে জাস্ট আমাদের নাম্বার আছে, সেখানে মেসেজ করলেই আওয়ার টিম উইল রেসপন্ড ইউ। ঠিক আছে? চলো দেখো, এবার আমরা পড়বো SDA আগার, সাবঅর্ডিনেট ডেক্সট্রাস আগার। SDA, সি এটা একটা কি বাবা, সিলেক্টিভ মিডিয়া, মানে এটা শুধুমাত্র ফাঙ্গাসকে গ্রো করতে ইউজ করা হয়। ওকে, সি হিয়ার ইজ আ ফলস অফ ফাঙ্গাস আর গ্রোয়িং। ওকে, দেখো এখানে অনলি ফর দ্য ফাঙ্গাস এন্ড ইয়েস্ট,
প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট এরা কিন্তু অ্যাসিডিক এদের পিএইচ হয়, সো দ্যাট ব্যাকটেরিয়াল গ্রোকে কি করে বাবা কমিয়ে দেয় আর ফাঙ্গাসকে গ্রো করতে সাহায্য করে। গট ইট? সো দ্যাট ইট ইজ আ সিলেক্টিভ মিডিয়া। ব্যাকটেরিয়া বেসিক্যালি ইনহিবিট and fungus basically grow, so that is called STA or subordinate dextrose agar. Okay, example দেখো, we all know that there have lots of fungus. See, Candida albicans, here is uses, see here, Candida albicans we can also grow, Aspergillus niger we can also grow, Penicillium species we can also grow, so that lots of fungus we can also grow through the STA. That's so that we have already understood regarding the STA. Got it? এবার দেখো এলজি মিডিয়া, প্রচুর কোশ্চিন তোমরা ফেস করো, আই নো দ্যাট, রিগার্ডিং দ্য এলজি মিডিয়া। এলজি মিডিয়া ইজ দ্য স্পেশাল টাইপ অফ মিডিয়া দ্যাট ইজ বেসিক্যালি uses for growing only Mycobacterium tuberculosis as well as Mycobacterium species. Okay, there have also another type of Mycobacterium rather than the tuberculosis, they can also grow into the LG media. Okay, Lowenstein Jensen media, please keep in mind that they contain the malachite green, এখানে এরা কিন্তু malachite green dye নিয়ে তৈরি হয়, হুইচ ইনহিবিট দা কন্টামিনেটেড, যারা কি করে কন্টামিনেটেড গুলোকে ইনহিবিট করে, প্রোভাইড কি করে সিলেক্টিভ গ্রোথ ফর দা মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম। সেই জন্য দেখো বাবা এখানে কিন্তু মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম গ্রো করে। এই মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম কিন্তু 24 to 48 আওয়ারে গ্রো করে না। প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়া, এই যতগুলো কালচার মিডিয়া পড়ালাম সেগুলো দেখবে ম্যাক্সিমাম দেখবে 24 to 78 আওয়ারে গ্রো করে। আর একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি, দেখো এই কালচার মিডিয়াগুলোকে ব্যাকটেরিয়াকে ইনোকুলেট করার পর সেটাকে কিন্তু ইনকিউবেট করতে হয়। হ্যাঁ, এগুলো সব কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল থিংস, এগুলো জানতে গেলে ব্যাচে আসতে হবে, আমাদের নতুন ব্যাচ যেটা একদম ধরে ধরে মাইক্রোবায়োলজি প্রথম থেকে শেখানো হচ্ছে, শুধুমাত্র মাইক্রোবায়োলজি নয় সব সাবজেক্ট ধরে ধরে শেখানো হচ্ছে। সেখানে আসলেই তোমরা বুঝতে পারবে হাউ ইটস হ্যাপনিং, যদি তোমরা ফ্রেশার্স হও। চলো, তো এক্সাম্পল দেখো মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। ওকে, see here, that is the Mycobacterium tuberculosis, rough buffed color colonies তোমরা দেখতে পাবে, rough buffed colors colony। ওকে, এটা কিন্তু সময় নেয়, এটা কিন্তু সময় নেয়, that is 3 to 4 days কিন্তু সময় নিয়ে নেয় এটা গ্রো করতে গেলে। that is the LG media, Lowenstein Jensen media। Okay, there have also another type of media rather than the LG, middle block 7H, middle block 11। okay, এগুলো মাথায় রাখবে, এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা টাইপ অফ মিডিয়া ফর দ্য গ্রোয়িং অফ দ্য মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। দেখো এবার দেখো রবার্টসন কুকড মিট মিডিয়া। I always saying that there have certain type of environment, there is some kinds of environment, there all are the oxygen required। এটা ছাড়া যে মিডিয়াগুলো পড়ালাম they all require the oxygen, but it is the enrichment and অ্যানিওরবিক মিডিয়া, অ্যানিওরবিক ডিফাইনিং দ্যাট এখানে কিন্তু কোনো প্রকার অক্সিজেন লাগে না, উইথাউট অক্সিজেন দে ক্যান অলসো গ্রো, উইথাউট অক্সিজেন ওকে দে ক্যান অলসো গ্রো, সো দ্যাট ইটস আ অ্যানিওরবিক মিডিয়া। বোঝা গেল? সেই জন্য আমি একটা নাম দিয়েছি, দ্যাট ইজ দ্য রবার্টসন কুক মিট ব্রোথ। এছাড়াও আছে থায়োগ্লাইকোলেট ব্রোথ, এগুলো কিন্তু আছে, ঠিক আছে, রবার্টসন কুক মিট ব্রোথ। দেখো দ্যাট ইজ ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ দ্য অ্যানিওরবিক অর্গানিজম, প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট। বোঝা গেল? দেখো contains the minced meat which provide the nutrition and help to maintain the anaerobic condition। এখানে অক্সিজেন লাগবে না, অক্সিজেন থাকলে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করবে না, উইথাউট অক্সিজেন আমাদের কিন্তু গ্রো করাতে হবে। এখানে দেখো হাই মিডিয়ার একটা পাউডারের আছে, রবার্টসন কুক মিট ব্রুথের একটা পাউডার আছে। বোঝা গেল? কুক মিট মিডিয়া। ওকে, সি দেখো that is the example Clostridium perfringens, Clostridium tetanus, so that we can say that Clostridium species can grow without oxygen। okay, that's all are the things we have already understood, just that is the last thing, just look down upon the things so that I have already covered the particular things। okay, I have already covered, hope the thing is clear। see, I have already covered the simple media. What is simple media? I have already told you enriched media, selective media, differentiated media, transport media, anaerobic media and special media। just look down upon the description, whatever I have already covered, just look down upon the example, whatever I have already covered। okay, that's all are the thing related to the culture media। দেখো এগুলো সব কিন্তু কালচার মিডিয়া। যদি তোমাদের মনে হয় ইউ আর টেকিং দ্য কনসেপ্ট ফ্রম মি, যদি তোমাদের মনে হয় জাস্ট সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল, জাস্ট চেক দ্য ডেসক্রিপশন বক্সটা একটু চেক করে নেবে, সেখানে দেখবে সব আমাদের ব্যাচে কিন্তু ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে। একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাচ এখন চলছে, দ্যাট ইজ দ্য মাইলস্টোন ব্যাচ,
মাইলস্টোন ব্যাচ অনলি 10টা সিট, প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট আমাদের কোনো ব্যাচই বেশি সিট নয়, সব আমাদের পার্সোনাল টিউশনের মতো পড়ানো হয়। মাইলস্টোন ব্যাচ এটা মাত্র 10টা সিট, অলরেডি 8টা সিট ফিল আপ হয়ে গেছে, মাত্র 2টো সিট পড়ে আছে। এটা কিন্তু মান্থলি টিউশন, দ্যাট ইজ অনলি 249 পার মান্থ, এই মাসের জন্য 249। ঠিক আছে, এখানে তোমরা কি পাবে, 3 দিন সপ্তাহে ক্লাস পাবে একদম বেসিক থেকে। এই যে ব্যাচটা এটা কিন্তু পুরো 1 ইয়ার চলবে। হ্যাঁ, 1 ইয়ারের মধ্যে আমাদের নিজের ডিজাইন করা সিলেবাস আছে। 1 বছরের মধ্যে আমরা পুরো বিএমএলটি অর ডিএমএলটি পুরো সিলেবাসটাকে কিন্তু আমরা কভার করে দেব 1 বছরের মধ্যে। ঠিক আছে, একদম বেসিক লেভেল থেকে। আর এই যে সিলেবাস আমাদের যেটা ডিজাইন করা হয়েছে, টোটাল 8 থেকে 9টা বোর্ডকে মিলে, লাইক হেলথ ইউনিভার্সিটি, লাইক স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি, লাইক বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, লাইক উড়িষ্যা বোর্ড, লাইক আনাদার জম্মু কাশ্মীর বোর্ড, লটস অফ বোর্ড, 9 থেকে 10টা বোর্ডকে পুরো কভার করে সিলেবাসটাকে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে একটা ওয়ার্ডও ছাড়া না যায়। তো এইভাবে এটাকে ডিজাইন করা হয়েছে। 1 বছর পুরো বেসিক ক্লাস হবে। যারা পড়াশোনা করতে চাও জাস্ট এনরোল করে নাও, মাত্র 249 ওকে পার মান্থ ফর দিস মান্থ। তো মাত্র 2টো সিট খালি আছে। এখানে তোমরা সপ্তাহে 3 দিন লাইভ ক্লাস পাবে, 3 দিন পুরো লাইভ নোটস পাবে, মানে যা ক্লাস হবে তার উপর বেস করে হাই কোয়ালিটি নোটস পাবে, ওর বাইরে কিচ্ছু পড়ার দরকার নেই। তারপরে তোমরা সেই নোটসের উপর বেস করে ব্রড কোশ্চিন পাবে, যদি তুমি কলেজ স্টুডেন্ট হও ব্রড প্লাস শর্ট, আর যদি তুমি পাস আউট স্টুডেন্ট হও শুধু শর্ট কোশ্চিন পাবে। প্রত্যেকটা ক্লাসের যে চ্যাপ্টারগুলো কমপ্লিট হবে, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ তুমি টেস্ট পাবে, সেই টেস্ট কিন্তু ইউ হ্যাভ টু গিভ। প্রত্যেকটা টেস্টে র্যাঙ্ক জেনারেট হয়। অ্যান্ড আফটার দ্যাট উইকলি, প্রতি উইকে তুমি কিন্তু টেস্ট পাবে, প্রতি উইকে। সারা সপ্তাহে যে 3টা টপিক পড়ানো হবে প্রতি উইকে টেস্ট। ইউ উইল গেট লটস অফ বেনিফিট।